तो हवे नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 6, 11, 18, 27 तो हवे नेक्स्ट नंबर कयो आवशे। तो हवे अहींया आपणे जोवा जईए तो लॉजिक शुं छे तो 3 मांथी 6 कई रीते बन्या छे तो के +3 बराबर। 6 मांथी 11 केटला नाखीए छे +5। 11 मांथी 18 केटला नाखीए छे +7। तो अहीं तमे जोशो तो 3, 5, 7 हवे केटला नाखीए छे 9 एकी संख्या उमेरेली है 3, 5, 7, 9 तो हवे 9 पछी कई एकी संख्या आवशे तो के 11। तो 27 में 11 नाखीए आपणे 27 में आपणे 11 नाखीए तो केटला बनशे 38 बनशे। केटला बनशे 38। इट मीन्स के नेक्स्ट नंबर है ए केटलो आवशे 38। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 30 महिलाओं एक कार्य 40 दिवस में पूर्ण करे तो 50 महिलाओं केटला दिवस में पूर्ण करशे बराबर। तो अहींया आपणे जोवा जईए तो M1D1 बराबर M2D2 ए सूत्र लागशे। M1D1 बराबर M2D2 बराबर। अहींया पहला केटला माणसो छे तो के 30 महिलाओं छे एने केटला दिवस लागे छे तो के 40 दिवस लागे छे। सेम आज वर्क करवानुं छे पण हवे महिलाओं केटली थई गई 50 एटले के माणसो केटला थई गया 50 अने केटला दिवस में कार्य पूर्ण करे एटले के D2 आपणे गोतवानुं छे बराबर। हवे आपणे आ बेनो गुणाकार करी नाखीए तो 4 तेरी केटला थशे 12 अने 00 एटले के 1200। आपणे D2 ने करता बनावीए एटले 50 ने आपणे क्यां मोकलवा पड़शे सामे गुणाकारना 50 सामे जाय बराबर नहीं तो क्यां जशे भांगाकार में जशे बराबर। तो अहीं आपणे D2 ने करता बनाव्युं અહીંથી આપણે 0 0 કેન્સલ કરી નાખ્યા બરાબર। હવે આનો આપણે 120 ભાગ્યા 5 કરીએ 120 ભાગ્યા 5 કરીએ તો કેટલો જવાબ આવશે 24 આવશે। કેટલો આવશે 24। ઇટ મીન્સ કે 50 મહિલાઓ છે 50 મહિલા છે એને કામ પૂરું કરતા કેટલા દિવસ લાગશે 24 દિવસ લાગશે। ક્લિયર। नेक्स्ट क्वेश्चन अहींया आपणे जोवा जाईए तो 5 आकृति है पछी 4 आकृति है पछी 2 आकृति है अने पछी 1 आकृति है बराबर। हवे आ क्वेश्चन में कंईक लॉजिक है ए व्यवस्थित बेसतुं नथी बराबर। छतां पण जो कोईने कंई ख्याल आवे तो तमे कॉमेंट करीने मित्रों जणावजो। रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 53 बराबर 20, 64 बराबर 32, 75 बराबर 44 तो 86 बराबर केटला। हवे अहींया तमे जोशो तो लॉजिक शुं छे तो 53 में केटला नाख्या आपणे 11, 64 में फरी पाछा केटला नाख्या 11, 75 में फरी पाछा केटला नाख्या 11 टूंकमां 11 11 नाख्या छे। अने आ बाजू आपणे लॉजिक जोईए तो केटला नाखेला छे 12 12 नाखेला छे। केटला नाखेला छे 12 12 बराबर। तो 44 में फरी पाछा आपणे 12 नाखीए तो केटलो आंसर आवशे 56। केटलो आवशे 56 तो आपणो जवाब आवशे 56। क्लियर। नेक्स्ट अहींया आपणे जोवा जईए तो पेला एरो छे ए ऊभो छे बराबर पछी आ रीतना पछी नीचे पछी आ रीतना। इट मीन्स के क्लॉकवाइज घड़ियाळनी दिशामां फरे छे बराबर। घड़ियाळनी दिशामां फरे छे बराबर। तो पहला आ रीतनो तो एरो बराबर पछी आ रीतनो आडो थयो पछी नीचे गयो पछी फरी पाछो आ रीते गयो पछी ऊपर आव्यो पछी साइड में गयो तो हवे पछी आ एरो छे ए क्यां जशे नीचेनी डायरेक्शन में आवशे। कई डायरेक्शन में आवशे नीचेनी डायरेक्शन में आवशे। इट मीन्स के जे नेक्स्ट सिम्बॉल छे ए आपणो कई रीतनो आवशे कंईक आ रीतनो आवशे। क्लियर। नेक्स्ट 5, 10, 15 नो लघुत्तम सामान्य अवयव एटले के लस्सा गोतवानो छे बराबर। तो 5, 10, 15 नो आपणे लस्सा गोतीए तो अहींया 5 अहींया 10 अने अहींया 15। पहला आपणे 2 थी भाग चलावीए तो 10 ना अडधा केटला थाय 5, 5 ना अडधा न थाय एमनेम राखी दो, 15 ना अडधा न थाय तो एमनेम राखी दो। हवे पछी केनाथी भाग हलावशो आपणे 3 थी तो 3 पंचा 15
3 પંચા 15, 5 પાડામાં ન આવે એટલા માટે એને નીચે ઉતારી લ્યો એમને. હવે પછી કેનાથી ભાગ લાવશું આપણે? 5થી, એટલે કે 5 એકુ 5, 5 એકુ 5, 5 એકુ 5. તો આનો જે આપણે લસા આવશે, બરાબર છે, એ આપણે અહીંયા ડાબી બાજુની કોલમ જે છે એનો આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે, બરાબર. તો LCM એટલે કે લસા બરાબર 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5, એટલે કે 2 તેરી 6, 6 પંચા 30. ઇટ મીન્સ કે આનો જે લસા છે એ કેટલો આવશે? 30 આવશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ 36, 48 અને 60નો મહત્તમ સામાન્ય અવયવ શોધો. એટલે કે અહીંયા HCF ગોતવાનો છે. લસા હોય ત્યારે આપણે સંખ્યાઓ કેવી રાખીએ છીએ? ભેગી રાખીએ છીએ, બરાબર. જ્યારે ગુસ્સા હોય ત્યારે ત્રણેય સંખ્યાઓ કેવી થશે? અલગ અલગ આપણે ભાગ પાડવાના છે, બરાબર. તો 36ના આપણે ભાગ પાડીએ, 36ના ભાગ પાડીએ આપણે, તો 2થી ભાગ પાડીએ તો 36ના અડધા કેટલા થાય? 18. ફરી પાછો 2થી ભાગ પાડીએ તો 9, 3 તેરી 9, 3 એકુ 3. આ રીતે આપણે 36ના ભાગ પાડ્યા. સેમ આ જ રીતે આપણે કેના ભાગ પાડશું? 48ના, બરાબર. તો 2, 48ના અડધા કેટલા થાય? 24, 24ના અડધા કેટલા થાય? 12, 12ના અડધા કેટલા થાય? 6, 6ના અડધા કેટલા થાય? 3, અને 3 કોના પાડવામાં આવે? તો કે 3 એકુ 3, બરાબર. હવે કોની વારે એવી? તો કે 60. તો 60ના આપણે એ રીતે અવયવ પાડીએ તો 60ના અડધા કેટલા થાય? 30, 30ના અડધા કેટલા થાય? 15. હવે 15ના અડધા ન થાય તો આપણે હવે કેનાથી ભાગ લાવશું? 3થી. તો 3 પંચા 15 અને 5 એકુ 5. આ આપણે અલગ અલગ રીતે અવયવ પાડેલા છે ત્રણેયના. હવે આપણે શું ગોતવું છે ભાઈ? તો કે ગુસ્સા HCF, બરાબર. હાયેસ્ટ કોમન ફેક્ટર ગોતવાનો છે. તો ત્રણેયમાં હોય એવા આપણે રાઉન્ડ કરશું, બરાબર. તો અહીંથી પહેલાં તો ત્રણેયમાં હોય એવું કોણ છે? 2. પછી ફરી પાછા એકવાર 2 આવેલા છે, પછી 3. હવે પછી કોઈ સામાન્ય નીકળતું નથી. 3 અહીંયા છે પણ આમાં કહે છે નહીં, 2 આમાં છે પણ આમાં કહે છે નહીં, 5 આમાં છે પણ આમાં કહે છે નહીં. ઇટ મીન્સ કે કેટલા કોમન નીકળ્યા? તો કોણ કોમન નીકળ્યું? તો કે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 એટલા કોમન નીકળેલા છે. તો 2 દુ 4, 4 તેરી 12. ઇટ મીન્સ કે આપણો જે ગુસ્સા પૂછેલો છે મહત્તમ સામાન્ય અવયવ એ કેટલો આવશે? 12 આવશે. કેટલો આવશે? 12. ક્લિયર? નેક્સ્ટ આપણે અહીંયા ગુણાકાર આપેલો છે, બરાબર છે. તો ગુણાકારમાં જોવા જઈએ તો અહીંયા આપણે છેદ ઉડે છે એને આપણે ઉડાડી દઈએ. તો 9ને કાપીને આપણે 3 તેરી 9 લખી નાખીએ, અને 10ને કાપીને આપણે લખી નાખીએ 5 દુ 10, બરાબર. હવે આપણે અહીં છેદ ઉડાડી દઈએ તો 3 3 ઉડી ગયા, 5 5 ઉડી ગયા. તો ઉપર કેટલા વધ્યા? 2, અને નીચે કેટલા વધ્યા? 3. ઉપર 2 વધ્યા અને નીચે કેટલા વધ્યા? 3 વધ્યા. ક્લિયર? નેક્સ્ટ 2/3 અને 4/9 કોનું મૂલ્ય વધારે છે? તો અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો 2/3 અને 4/9માં કોનું મૂલ્ય વધારે છે એ જોવું હોય તો આપણે એનો ભાગાકાર લેવું પડે. તો આનો આપણે ભાગાકાર કરશું તો કેટલા આવશે? 0.66, બરાબર. 6 6 6 આવશે. અને આનો આપણે ભાગાકાર કરશું તો કેટલા આવશે? 0.44 એવી રીતે ચાલ્યા કરશે, બરાબર. તો કોનું મૂલ્ય વધારે છે? આમાંથી આપણને જોતા જ ખ્યાલ આવી જાય કે 2/3 છે એનું મૂલ્ય વધારે છે. તો આપણો જે આન્સર આવશે એ કેટલો આવશે? 2/3. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 0.1234 ગુણ્યા 1000. તો 0.1234 છે એને આપણે આ રીતે લખી શકીએ, 1234 એટલે કે 1234 છેદમાં કેટલા આવશે? 10,000, બરાબર. કારણ કે પોઈન્ટ પછી કેટલા આંકડા છે? 4 આંકડા. જેટલા આંકડા એટલા શૂન્ય, બરાબર. આ આપણે પોઈન્ટ દૂર કર્યા. હવે ગુણ્યા કેટલા છે? અહીંયા 1000, બરાબર. તો અહીંયા 3 0 3 0 ઉડી જશે, બરાબર. તો હવે 1234 છેદમાં કેટલા વધ્યા? 10. 1234 છેદમાં કેટલા વધ્યા? 10. તો આપણે એક પોઈન્ટ અહીંથી કાપવું પડશે કારણ કે 1 0 વધેલો છે. તો 1 0ને આપણે પોઈન્ટમાં કન્વર્ટ કરીએ તો પોઈન્ટ પછી એક નંબર આવશે, એ કયો આવશે? 4. તો આને આપણે કેમ લખી શકીએ?
123.4 શું લખી શકશું આપણે 123.4 ક્લિયર. નેક્સ્ટ બધા સફેદ બગલા પક્ષી હોય તો નીચેની પૈકી કયું વિધાન સાચું છે. તો પહેલી વાત તો એ કે આ સેન્ટેન્સ પોતે આપણે વેન આકૃતિ બનાવ્યા તો સફેદ બગલા, આ જે સફેદ બગલા છે એ શું છે, અહીંયા પક્ષી છે. શું છે? પક્ષી. સફેદ બગલા છે એ શું છે? પક્ષી છે. બરાબર, આપણે પક્ષી. બરાબર. હવે આપણને જે સેન્ટેન્સ કીધા છે એ પ્રમાણે આપણે ચેક કરતા જઈએ. બધા પક્ષી સફેદ હોય છે, બધા પક્ષી છે એ સફેદ હોય તો ના, એમાં એટલું કવર છે એ પક્ષી સફેદ હોઈ શકે, પરંતુ અન્ય પક્ષી છે એ સફેદ હોય પણ ખરી અને ન પણ હોઈ શકે. ઇટ મીન્સ કે આ સેન્ટેન્સ સાચું નથી. પછી શું કીધું? કેટલાક પક્ષી સફેદ હોય છે. તો એ વાત સાચી છે કે એટલા બધા પક્ષી છે એમાંથી થોડાક એવા સફેદ હોઈ શકે છે, તો આ સેન્ટેન્સ સાચું છે. પછી શું કીધું? કે બધા સફેદ બગલા હોય છે. જેટલા સફેદ હોય બધા કંઈ બગલા જ હોય એવું કંઈ જરૂરી નથી. બરાબર, અન્ય પક્ષીઓ પણ કંઈક સફેદ હોઈ શકે છે. બરાબર, તો આ પણ વાત ખોટી છે. બધા સફેદ પક્ષી હોય છે, જેટલા સફેદ હોય બધા પક્ષી જ હોય એવું કંઈ જરૂરી છે નહીં. બરાબર, તો અહીંયા આપણું સેકન્ડ સેન્ટેન્સ છે એ સાચું થશે. ક્લિયર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 5, 10, 20, 40. તો હવે પછી શું આવે? તો આપણે દેખીતું જ છે. બરાબર, અહીંથી ડબલ થતા જાય છે. 5 ગુણ્યા 2 એટલે 10, 10ના ડબલ કેટલા થાય? 20, 20ના ડબલ કેટલા થાય? 40. તો 40ના ડબલ કેટલા થશે? 80 થશે. કેટલા થશે? 80. ઇટ મીન્સ કે આપણો આન્સર આવશે 80. ક્લિયર. નેક્સ્ટ અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો લોજિકમાં આપણે નેક્સ્ટ આકૃતિ કઈ આવશે એ જોવાનું છે અહીંયા. તો આપણે જે આ જે કાળીનું પત્તું છે, બરાબર, કાળીના પત્તા છે, ત્યાંથી આપણે 2 સરખા ભાગ પાડીએ તો આ બાજુ 2 લાલના પત્તા છે, 3 ચરકટના પત્તા છે, તો આ બાજુ 3 ચરકટના પત્તા છે. હવે 4 ફૂલ્લી છે. બરાબર છે, તો આ બાજુ પણ 4 કઈ આવશે? ફૂલ્લી જ આવવાની છે. ઇટ મીન્સ કે જે નેક્સ્ટ આકૃતિ છે એ કઈ આવશે? ફૂલ્લીનું આવશે, એટલે કે ઝાડવાળી નિશાની આવશે. બરાબર, તો નેક્સ્ટ નિશાનીમાં આપણે શું લેશું? ઝાડવાળી નિશાની. ક્લિયર. નેક્સ્ટ એક વ્યક્તિ દક્ષિણમાં ચહેરો કરીને ઊભો છે, પછી 90 ડિગ્રી ડાબી તરફ વળે છે, ત્યારબાદ 180 ડિગ્રી જમણી તરફ વળે છે, તો તેમનો ચહેરો હવે કઈ દિશામાં આવશે? બરાબર, પહેલાં તો આ વ્યક્તિ છે એ કઈ દિશામાં છે? દક્ષિણ દિશામાં. બરાબર, એટલે આ દક્ષિણ દિશા થઈ. આપણે દિશા જાણીએ છીએ, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ, આ રીતની દિશા હોય છે. હવે શું કીધું અહીંયા? એક વ્યક્તિ દક્ષિણ ચહેરો કરીને ઊભો છે. આ સેન્ટેન્સનું અર્થઘટન પૂરું થઈ. હવે નેક્સ્ટ, પછી તે 90 ડિગ્રી ડાબી તરફ વળે છે, એટલે કે આની જે ડાબી છે, આની ડાબી એટલે કઈ બાજુ? આ બાજુ. બરાબર, આપણી જમણી હોય, આની શું થાય? ડાબી. તો ઊંધું છે એટલા માટે. તો આની જે ડાબી બાજુ છે એ આ બાજુ છે. તો હવે શું કીધું એને? 90 ડિગ્રી છે ડાબી તરફ વળે છે, અહીંથી 90 ડિગ્રી ડાબી તરફ વળે છે. બરાબર, એટલી વાત ખ્યાલ આવ્યો તમને? 90 ડિગ્રી ડાબી તરફ વળે છે. ત્યારબાદ 180 ડિગ્રી જમણી તરફ વળે છે. 180 ડિગ્રી જમણી તરફ વળે એટલે આપણને ખ્યાલ છે કે આ બાજુથી 180 ડિગ્રી કરો, આ બાજુથી 180 ડિગ્રી કરો એટલે અર્ધ વર્તુળ આખું ફરીએ, એટલે કે આ ચહેરો છે ડાયરેક્ટ ઊંધો થાય, એટલે કે આ બાજુ થઈ જાય. કઈ બાજુ થઈ જાય? આ બાજુ, કારણ કે આ થાય આપણી 180 ડિગ્રી. બરાબર, તો પહેલાં ક્યાં હતો? દક્ષિણમાં હતો, પછી પૂર્વ તરફ વળ્યો અને હવે પછી આ બાજુ પશ્ચિમ તરફ વળી ગયો. તો હવે ચહેરો કઈ દિશામાં આવશે? તો ફાઇનલ આપણી જે ડાયરેક્શન છે, ફાઇનલ ડાયરેક્શન જે છે એ કઈ આવશે? પશ્ચિમ દિશા આવશે. બરાબર, તો પશ્ચિમ દિશા છે એ આપણો ફાઇનલ આન્સર થશે. ક્લિયર. નેક્સ્ટ વોટરનો જે કોડ છે એ કંઈક આ રીતનો છે, XBUFS
तो प्लांट PLANT नो कोड शू थशे बराबर। तो हवे आपणे अहींया जोवा जाईए तो नेक्स्ट આપણે એક નંબર આપેલો છે આલ્ફાબેટ જે ઉપર છે એનાથી એક નેક્સ્ટ આપણે નીચે લેવાનો છે તો W ની આગળ શું આવશે X, A ની આગળ કોણ આવશે B, T પછી શું આવશે U, E પછી આવશે F અને R પછી S આવશે। તો સેમ વસ્તુ આપણે અહીંયા ફોલો કરીએ MNOP પછી P પછી શું આવશે Q, L પછી શું આવશે M, A પછી આવશે B, N પછી આવશે O અને TRSTU T પછી શું આવશે U। तो आनो जे कोड बनशे ए कंईक आ रीतनो बनशे QMBOU। शुं बनशे QMBOU। क्लियर। नेक्स्ट 72/8 प्लस 6 × 3 -5। तो 72/8 એટલે કે 8 × 9 72 72 ના 8 ભાગ પાડો એટલે કેટલા ભાગે આવે 9 बराबर। तो अहीं आपणे राखी दीए 9 6 तेरी 18 गुणाकार कर नाखो 6 तेरी 18 ने -5 तो है 18 ने 9 केटला थशे 27 27 मांथी आपणे 5 काढी नाखीए 27 मांथी आपणे 5 काढी नाखीए तो फाइनल आंसर आपणो केटलो आवशे 22 आवशे। केटलो आवशे 22। क्लियर। तो जवाब आवशे 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 प्लस छगड़िया काउंस में 24/8 × 6 बराबर। तो आनो आपणे सोल्यूशन करिए तो पहला आपणे 15 ना 15 राखी दीए प्लस ना प्लस राखी दीए 24/8 એટલે કે 8 તેરી 24 એટલે કે આની જગ્યાએ આવશે 3 આની જગ્યાએ આવશે 3 24/8 કરીએ એટલે કેટલા આવે 3 24 ના 8 ભાગ કરો તો કેટલા આવે 3 ગુણ્યા 6 તો છે જ 15 ના 15 3 6 18 3 6 18 15 + 18 तो 15 × 2 = 30 ने 3 કેટલા આવશે 33 કેટલા આવશે 33। इट मीन्स के जे આપણો आंसर આવશે એ કેટલો આવશે 33 આવશે। क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्तुळનું क्षेत्रफળ માપવાનું સૂત્ર શું છે। तो वर्तुळનું क्षेत्रफળ માપવાનું સૂત્ર છે આપણને ખ્યાલ છે πr²। શું સૂત્ર છે πr²। नेक्स्ट પાઈનું મૂલ્ય શું છે। तो પાઈનું મૂલ્ય આપણે જાણીએ છીએ એક તો 22/7 એટલે કે 22 સપ્તમાંશ અને આ ન હોય તો બીજું તમને શું આપેલું છે 3.14 આ બંને મૂલ્ય પાઈના છે। क्लियर। नेक्स्ट 1/2 पायो गुणिया वेध B गुणिया H सूत्र वडे कोનું क्षेत्रफળ मापी शकाय। तो आ सूत्र है कोનું છે त्रिकोणનું છે કોનું सूत्र है त्रिकोणનું क्षेत्रफળ शोधવાનું सूत्र है बराबर। जे त्रिकोण होय एमां आ रीतનું કંઈક તમને आकृति आपेली होय नीचे बेज होय અને આ જે છે એને શું કહેવાય આપણે हाइट H। तो 1/2 B गुणिया H आનું सूत्र है त्रिकोणનું सूत्र है। क्लियर। नेक्स्ट जो रोज 57 हो, लीली 58 हो, जास्मीन 71 हो तो ट्यूलिप है एनो कोड 100 थशे बराबर। तो हवे अहींया जोवा जाईए तो ROSE एटलानो आपणे कोड मेळवी लईए कि कई रीते 57 बने छे। तो R केटलामो छे R केटलामो छे 18मो बराबर। पछी O केटलामो छे तो के 15मो। पछी MNO एस है ए केटला नंबरनो है 19 नंबरनो है अने ई है ए केटला नंबरनो थशे 5 नंबरनो थशे। हवे आ बधाने आपणे सरवाळा कर नाखीए बराबर। तो 15 × 2 = 30 ने 3 = 33 33 ने 5 = 38 38 × 10 = 48 48 में आपणे 9 नाखीए तो केटला थई जशे 57 थई जशे बराबर। इट मीन्स के आनो सरवाळो करेलो छे। तो सेम वस्तु हवे आमां बीजामां कोईनामां लॉजिक जोવાની જરૂર છે नहीं। जनरली આપણે ट्यूलिपमां पण ई રીતનું આપણે કરી નાખીએ બરાબર એટલે આપણો આન્સર આવશે। चलो तो टी टी केटलामो छे 20मो। यू यू केटलामो थशे आपणे 21मो। एल एल केटलामो थशे तो के 11मो।
12મો, એલ કેટલામો થશે 12મો, આઈ કેટલામો થશે તો 9મો, અને પી કેટલામો થશે 16મો થશે, બરાબર। હવે આ બધાનો આપણે સરવાળો કરી નાખીએ, બરાબર। તો 20 અને 12 કેટલા થશે 32, 32 અને 20 કેટલા થશે તો કે 52, 52 ને 1 53, 53 ને 10 થશે 63, 63 6 69, 69 અને 9, 69 અને 9 લઈએ તો કેટલા આવશે 78 આવશે, બરાબર। તો ફાઇનલ આન્સર આવશે આપણો 78, 78, ક્લિયર। નેક્સ્ટ A C F J O, તો પછી નેક્સ્ટ નંબર આલ્ફાબેટ કયો આવશે, બરાબર। તો અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો અહીંયા A થી C આવવા માટે આપણે એક આલ્ફાબેટ છોડી દીધો છે, C થી F આવવા માટે D અને E એટલે કે 2 આલ્ફાબેટને છોડી દીધા છે, F થી J જવા માટે G H I આ 3 આલ્ફાબેટને છોડી દીધા છે। તો અહીંથી તમને લોજિક ખ્યાલ આવતો હોય છે, પહેલાં 1 છોડ્યો આલ્ફાબેટ, પછી 2 છોડ્યા, પછી 3 છોડ્યા, પછી હવે 4 છોડી દે, તો જે પછી આપણે K L M અને N ને છોડી દઈએ તો હું આવી ગયું O, તો હવે આપણે 5 આલ્ફાબેટ છોડશું, બરાબર। તો O પછી P Q R S અને T છોડશું, તો T છોડી અને પછી હવે જે આન્સર આવશે એ શું આવશે U આવશે, શું આવશે U, બરાબર। તો આપણો જે આન્સર આવશે એ છે U, ક્લિયર। નેક્સ્ટ સર્ટેન નંબર છે એને કંઈક આ રીતે લખાય છે, ડીલ છે એને આ રીતે કંઈક લખાય છે, તો ટ્રેનને આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ, તો આપણે આમાં આલ્ફાબેટના કોડ લેવાના છે, બીજું કંઈ છે નહીં। ચાલો, તો પહેલાં આપણે ટીનો કોડ જોઈએ, તો ટીનો કોડ છે આપણે અહીંથી આને મેચ કરીએ તો અહીંયા ટી છે, અહીંયા કોણ છે 5, એટલે ટીનો કોડ થશે 5, બરાબર। તો આપણે લખતા જઈએ, અહીંયા કેટલા આવશે 5। આરનો કોડ જોવા જઈએ તો આરનો કોડ છે 6 નંબર, આરનો કોડ શું છે 6 નંબર। એનો કોડ આપણે જોવા જઈએ અહીંયા તો એનો કોડ શું છે 4। આઈનો કોડ જોવા જઈએ છેલ્લેથી બીજો કોણ છે 9 નંબર, બરાબર। તો અહીંયા આવશે 9, અને એન એટલે કે લાસ્ટ નંબર છે એ શું છે 1, તો આપણો જે જવાબ આવશે એ કેટલો આવશે, બરાબર। તો આપણો જવાબ આવશે 56491, ક્લિયર। નેક્સ્ટ અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો આ જે આકૃતિ છે એની જ આખી કોપી આ આકૃતિ થશે, પણ ડબલ થઈને, કઈ રીતે થશે ડબલ, બરાબર। અહીંયા 1 સ્ટાર છે તો અહીં કેટલા સ્ટાર થઈ ગયા 2, અહીંયા 2 હેશ છે તો અહીંયા કેટલા થઈ ગયા 4 હેશ થઈ ગયા, અહીંયા 1 ચોકડી હોય તો અહીંયા કેટલી ચોકડી થશે 2 ચોકડી થશે, બરાબર। એટલે કે આપણો જે નેક્સ્ટ આન્સર આવશે એ નેક્સ્ટ સિમ્બોલ જે આવશે એ કઈ સાઇન આવશે, ચોકડીની સાઇન આવશે, ક્લિયર। નેક્સ્ટ કુલ 7 સંખ્યાઓની સરેરાશ 42 છે, તો એમનો સરવાળો કેટલો થાય, તો આપણને સરેરાશનું સૂત્ર ખ્યાલ છે, સરેરાશ બરાબર આપેલ સંખ્યાઓનો સરવાળો છેદમાં કુલ સંખ્યા, બરાબર, કુલ સંખ્યા। તો આપણે સરવાળો ગોતવાનો છે, તો આપણને અહીંયા જોવા જઈએ તો સરેરાશ આપેલી છે, સરેરાશની જગ્યાએ આપણે મૂકી દઈએ 42, કેટલા મૂકી દઈએ 42, સરવાળો આપણે ગોતવાનો છે, સરવાળાને આપણે x કહી દઈએ, અને કુલ સંખ્યા કેટલી આપેલી છે 7 આપેલી છે, બરાબર। હવે આપણે xને કરતા બનાવીએ તો આ 7ને આપણે સામે મોકલીએ તો 42 ગુણ્યા 7 થશે, તો x બરાબર 42 ગુણ્યા 7, 42 ગુણ્યા 7 કરીએ તો 7 દુ 14, વધી પડી 1, 7 ચોક 28 ને 29, ઇટ મીન્સ કે આપણો જે આન્સર આવશે એ કેટલો આવશે 294 આવશે, કેટલો આવશે 294, એટલે કે આ જે સંખ્યાઓ છે એમનો જે સરવાળો કરવામાં આવે તો કેટલો થાય 294 થશે, ક્લિયર। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એક વર્ગમાં 15 વર્ષની ઉંમરના 40 વિદ્યાર્થીઓ છે, 15 વર્ષની ઉંમરના નવા 5 વિદ્યાર્થીઓ જોડાય તો વર્ગની સરેરાશ ઉંમર કેટલી થશે, બરાબર। તો પહેલાં તો કેટલા હતા
તો 15 વર્ષની હોય એવા બાળકો કેટલા હતા? 40. એટલે કે 15 ગુણ્યા 40 આ એનો સરવાળો થઈ ગયો. ટોટલ કેટલા વિદ્યાર્થી છે? 40. એટલે ભાંગે આપણે કરી નાખીએ 40. આ સરેરાશ એની આવશે, બરાબર, સરેરાશ. તો આમાંથી આપણે 40 ઉડાડી દઈએ તો કેટલા આવશે? 15 સરેરાશ આવશે, બરાબર. હવે પછી શું કીધું કે 15 વર્ષની ઉંમરના નવા 5 વિદ્યાર્થીઓ જોડાય છે. હવેની જે સરેરાશ છે એમાં આપણે 15 વર્ષની ઉંમરના હવે 40માં 5 નાખીએ તો કેટલા થાય? 45 બાળકો થાય છે, બરાબર. એની આપણે સરેરાશ લેવી હોય તો નીચે આપણે કુલ સંખ્યા રાખવી એટલે 45 જ રાખવા પડશે. ફરી પાછા 45 ઉડી જશે તો આન્સર કેટલો આવશે? 15 જ આવશે. તો નવા વર્ગની સરેરાશ ઉંમર કેટલી ભાઈ? તો કંઈ સરેરાશમાં કોઈ ચેન્જીસ આવશે નહીં. પહેલાંય 15 હતી ને હવે પણ 15 છે, તો એને જ સરેરાશ રહેશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, 4 વર્ષ માટે 60% લેખે સાદું વ્યાજ 11-20 થયું તો મૂળ રકમ શોધો. તો સાદા વ્યાજનું સૂત્ર આપણને ખ્યાલ છે, I બરાબર PRT/100. હવે આપણે અહીંયા મૂળ રકમ ગોતવાની છે. શું ગોતવાનું છે? મૂળ રકમ. મૂળ એટલે કે P, મૂળ રકમ એટલે કે P. તો Pને કરતાં આપણે બનાવીએ તો શું થાય? તો કે 100I, 100ને આપણે મૂકી લીધું, 100I છેદમાં શું થશે? RT, એટલે અહીંયા રહેશે P. હવે આપણે આગળની જે ગણતરી કરીએ તો સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા જઈએ તો 100ના 100 I આપણને કેટલા આપેલા છે? 11-20 અને RT, R કેટલા આપેલા છે? રેટ 60% અને T 4 વર્ષ આપેલો છે. હવે આપણે આનું સોલ્યુશન કરવા જઈએ તો આપણને ખબર છે કે 16 સત્તા કેટલા થાય? 112, બરાબર. એટલે 16 સત્તા આપણે 112 કરી નાખીએ. આ 0 છે ને આપણે અહીંયા લઈ લઈએ, બરાબર. હવે ચોકે 16. તો હવે પછી જોવા જઈએ તો 40 ગુણ્યા 100 એટલે કે 4000. ઇટ મીન્સ કે હવે જે આપણી જે મૂળ રકમ હતી એ કેટલા રૂપિયા થશે? 4000 રૂપિયા થશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, રૂપિયા 10,000 પર 2 વર્ષ માટે 10% લેખે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું થાય? તો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજનું સૂત્ર આપણને ખ્યાલ છે, A બરાબર P, ધોરણ 8માં આપેલું છે. A બરાબર P 1+R/100 ઉપર શું આવશે? T. હવે મૂળ રકમ આપણી પાસે કેટલા રૂપિયા છે? 10,000. 1+R, R એટલે કે 10% અને 100 તો છે જ નીચે. આવું કેટલા વર્ષ માટે છે? 2 વર્ષ માટે છે. અહીંથી આપણે 0 ઉડાડી દઈએ તો 10,000, 10 × 1 = 10, 10 ને 1 = 11/10. આવું કેટલી વાર? તો કે 2 વાર. હવે આનું આપણે સોલ્યુશન કરીએ તો 10,000 ગુણ્યા 11/10 ગુણ્યા 11/10, 0 ઉડી જશે તો 11 ગુણ્યા 11 કરીએ તો કેટલા થાય? 121. 121માં 2 0 લગાડી દો તો કેટલા થશે? 1200. કેટલા રૂપિયા થશે? 1200. આ આપણને વ્યાજ મુદ્દલ મળ્યું. શું મળ્યું? વ્યાજ મુદ્દલ, એમાઉન્ટ મળ્યું. આપણે તો શું ગોતવાનું છે? ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ ગોતવાનું છે. તો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજનું સૂત્ર CI બરાબર A - P, એટલે કે આ જે છે એમાંથી મૂળ રકમ બહાર કાઢી લેવાની. તો 1200માંથી મૂળ રકમ આપણી કેટલી હતી? 10,000 રૂપિયા. તો 10,000 રૂપિયા આપણે પાછા ખેંચી લઈએ તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે? 2100 રૂપિયા આવશે. ઇટ મીન્સ કે 10,000નું 2 વર્ષ માટે 10% લેખે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ આપણને કેટલું મળે? 2100 રૂપિયા મળશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, રૂપિયા 5,000 પર 2 વર્ષ માટે 5% લેખે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું થાય? તો સેમ અહીંયા પણ એ જ પ્રોસેસ આપણે કરવાની છે, બરાબર. તો A બરાબર P કૌંસમાં 1+R/100 ઉપર કેટલા આવશે? P. ચાલો, કેટલા રૂપિયા છે આ વખતે? 5,000 રૂપિયા. 1+R, R આ વખતે કેટલો છે? 5%. છેદમાં કેટલા છે? 100. ને કેટલા વર્ષ માટે? 2 વર્ષ માટે, બરાબર. તો 5,000
અહીંયા આપણે છેદ ઉડાડીએ એટલે કે 20 પંચા 100, 20 એકુ 20, 20 ને 1 21, બરાબર. તો 21 છેદમાં કેટલા આવશે 20. આવું કેટલી વાર? તો કે 2 વાર. તો 5000 ગુણ્યા 21 છેદમાં 20 ગુણ્યા 21 છેદમાં 20, 0 0 ઉડી જશે, બરાબર. અહીંથી 50ના આપણે અડધા કરી નાખીએ તો કેટલા થઈ જશે 25, અને હજી 25ના અડધા કરી નાખીએ તો કેટલા થઈ જશે 12.5. કેટલા થઈ જશે 12.5, 12.5. હવે જોવા જઈએ તો 21 ગુણ્યા 21, તો આપણને 21નો વર્ગ આવડે છે, કેટલો થાય 441 ગુણ્યા વધ્યું શું 12.5. તો 441 ગુણ્યા આપણે 12.5 કરશું આન્સર, તો આપણને આન્સર પ્રાપ્ત થશે 5512. 5512.5 આ રીતનું કંઈક આન્સર આવશે. 5512.5. આ આપણને જે મળશે એ એમાઉન્ટ મળે છે. શું મળે છે? એમાઉન્ટ, એટલે કે વ્યાજ મુદ્દલ મળે છે. હજી આપણે તો વ્યાજ શોધવાનું છે, તો આમાંથી આપણે મૂળ રકમ બાદ કરી નાખીએ. તો CI બરાબર A માઇનસ P. તો એ આપણને કેટલો મળ્યો 5512.5 માઇનસ મૂળ રકમ આપણી કેટલી હતી 5000 રૂપિયા હતી. તો 5512માંથી 5000 બાદ કરી લો તો આન્સર તમારો કેટલો આવે? તો કે 512.5. કેટલો આવશે? 512.5. 5 કયો કે 50 કયો, બે સરખું જ છે, બરાબર. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. જો સાઇન બરાબર 60, ગ્લો બરાબર 61, શાર્પ બરાબર 70, તો કલર બરાબર કેટલા થાય? તો પહેલાં તો આપણે કોઈ પણ એકને પકડી અને એનો આપણે લોજિક સમજી લઈએ શું કહેવા માગે છે, બરાબર. તો સાઇનમાં આપણે જોવા જઈએ તો એસ છે એ કેટલામાં પડે આપણે 19માં. એચ કેટલામાં પડે? તો કે 8. આઈ છે એ 9માં, એન છે એ 14માં, અને ઈ છે એ 5. આનો આપણે સરવાળો કરી નાખ્યા, બરાબર. તો 14 ને 5 19, 19 ને 19 38, 38 અને 8 કેટલા થશે? તો કે 46. 46માં આપણે 9 નાખી દઈએ તો થશે કેટલા? 55, બરાબર. કેટલા થશે? 55. આ સરવાળો કેટલો થયો? 55. આ 55માં આપણે 1 2 3 4 અને 5 કેટલા આલ્ફાબેટ છે અહીંયા? 5. એટલે ફરી પાછા આપણે કેટલા ઉમેર્યા? 5. એટલે 55 ને 5 કેટલા થયા? 60, બરાબર. સેમ લોજિક આપણે અહીંયા એપ્લાય કરવાનું છે કલરમાં, બરાબર. તો કલરમાં આપણે એપ્લાય કરીએ તો COLOUR. ચાલો, તો C છે ABC કેટલામો? ત્રીજો. પછી O કેટલામો? તો કે 15મો. L કેટલામો? તો કે 12મો. O ફરી પાછો 15મો. U કેટલામો છે? તો કે 21મો. અને R એ કેટલામો છે? 18મો છે. હવે આનો આપણે સરવાળો કરી નાખીએ, બરાબર. તો 15 ને 3 કેટલા થશે? 18. 18 ને 18, 18 દુ ને 36, બરાબર. 36માં આપણે 12 નાખી દઈએ તો 48. 48માં આપણે 10 નાખીએ તો 58. 58માં 5 નાખીએ તો 63. 63 ને 1 64. 64માં 20 નાખી દો તો કેટલા થશે? 84. પરંતુ અહીંયા આપણે એટલો જવાબ આવતો નથી. હજી તો આપણે જેટલા આલ્ફાબેટ છે એ પણ આપણે એડ કરવાના છે. તો 1 2 3 4 5 અને 6. 84માં આપણે 6 એડ કરીએ તો કેટલો આન્સર આવશે? 90. કેટલો આન્સર આવશે? 90. તો આપણો જે જવાબ આવશે એ કેટલો આવશે? 90 આવશે. ક્લિયર? ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. આકૃતિવાળો કંઈક ક્વેશ્ચન આપેલો છે, સિમ્પલ છે. અહીંયા આપણે નેક્સ્ટ આપણે જે પેટર્ન છે એ કહેવાની છે. તો પહેલાં કેટલા ટપકા છે? 2. 2 ડાર્ક છે, 1 લાઇટ છે. 3 ડાર્ક છે, 1 લાઇટ છે. 4 ડાર્ક છે, 1 લાઇટ છે. તો હવે પછી કેટલા ડાર્ક આવશે? 5 ડાર્ક આવશે. 1 2 3 4 અને 5. તો 5 ડાર્ક મીંડા આવશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ
એક વ્યક્તિ ઉત્તરમાં ચહેરો કરીને ઊભો છે. તો પહેલાં તો અહીંયા આપણે ડાયરેક્શન લખી નાખીએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવે. ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ. બરાબર, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ. ચાલો હવે આપણે જેમ જેમ કહે છે એમ કરતા જઈએ. તો ઉત્તરમાં ચહેરો છે તો પહેલાં આપણે ઉત્તરમાં રાખી દઈએ. આ ઉત્તરમાં ચહેરો થઈ ગયો. 45 ડિગ્રી જમણી તરફ ફરે છે. તો અહીંથી આપણે 45 ડિગ્રી ફરીએ એટલે કઈ બાજુ ફરીએ? આપણે આ ડાયરેક્શનમાં ફરીએ. તો હવે છે એ કઈ ડાયરેક્શનમાં થઈ જશે? એ આ ડાયરેક્શનમાં થઈ જશે. બરાબર. હવે પછી 180 ડિગ્રી ડાબી તરફ વળે છે. અહીંથી આપણે 180 ડિગ્રી લઈએ. અહીંથી આપણે 180 ડિગ્રી લઈએ તો કઈ રીતે જવાય? આ રીતે જવાય. એની એક્ઝેક્ટ સામે એટલે અહીંયા જશે 180 ડિગ્રી. બરાબર. ત્યારબાદ 90 ડિગ્રી જમણી તરફ ફરે છે. એટલે અહીંથી ફરી પાછું આપણે 90 ડિગ્રી ક્યાં ફરવાનું છે? જમણી તરફ. 90 ડિગ્રી જમણી તરફ ફરો એટલે આ ડાયરેક્શન આવે. કઈ ડાયરેક્શન આવે? આ ડાયરેક્શન. બરાબર. તો આ જે આપણે ડાયરેક્શન લઈએ એ કેની વચ્ચે છે? એક તો ઉત્તર અને બીજી કઈ છે? પશ્ચિમ. તો ઉત્તર અને પશ્ચિમની વચ્ચે આવે છે. ઇટ મીન્સ કે આપણો જે જવાબ આવે એ કઈ આવશે? ઉત્તર પશ્ચિમ. શું આવશે? ઉત્તર પશ્ચિમ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. AB બરાબર 4, BC બરાબર 8, CD બરાબર 16, તો DE બરાબર શું છે? કંઈ નથી ભાઈ. અહીંયા 4 છે, અહીંયા 8 છે, અહીંયા 16 છે, તો અહીંયા શું હશે? 32 હશે. ડબલ ડબલ કરવાના છે. બીજું કાંઈ આમાં લોજિક લગાડવાનું નથી. સિમ્પલ. ક્લિયર? ચાલો નેક્સ્ટ. એક ચોરસ કાગળને વચ્ચેથી વાળો. તો એક ચોરસ કાગળ છે પહેલી વાત તો E. હવે એને કીધું વચ્ચેથી વાળો એટલે અહીંથી વાળી દઈએ આપણે. તો આ કાગળ કંઈક આ રીતનો બનશે. બરાબર. અડધા થાય પછી એક વખત વાળો. અડધું તો થઈ ગયું, હજી પાછું એક વખત વાળવાનું છે. તો આપણે આપણે આ રીતે વાળીએ તો હવે આ કાગળ કેવું થઈ જશે? આ રીતનું થઈ જશે. બરાબર. આ રીતનું થઈ જશે. આપણે આને 4 વાળેલું છે, 4 ભાગ. બરાબર. હવે વચ્ચે એક છિદ્ર કરવાનું છે. વચ્ચે આપણે શું કરવાનું છે ભાઈ? અહીંયા એક પંચ કરવાનું છે. બરાબર. ત્યારબાદ આ કાગળ ખોલતા કેટલા છિદ્ર જોવા મળે? તો આપણે આ કાગળને આપણે ફરી પાછું ખોલીએ તો આપણને આ કંઈક આ રીતનું કાગળ દેખાશે. એક પંચ અહીંયા છે, એક પંચ અહીંયા છે, એક પંચ અહીંયા છે ને એક પંચ અહીંયા છે. તો ટોટલ કેટલા હોલ જોવા મળશે? આપણને 4 છિદ્ર જોવા મળશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ. √16 પ્લસ √36 એટલે કે વર્ગમૂળમાં 16 છે પ્લસ વર્ગમૂળમાં 36 છે. તો જવાબ કેટલો આવે? તો 16 છે એ કોનો વર્ગ છે? 4નો. પ્લસ 36 છે એ કોનો વર્ગ છે? 6નો. તો કંઈ નહીં, 6 અને 4 કેટલા થશે? 10. તો આપણો જવાબ આવી જશે 10. કંઈ નથી, વર્ગમૂળમાંથી કાઢી અને આપણે ડાયરેક્ટ સરવાળો કરવાનો છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ઘનમૂળમાં 12 167 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 841. હવે અહીંયા જ્યારે આપણે લાસ્ટ ડિજિટમાં 7 હોય ત્યારે એનું ઘનમૂળ કાઢતા લાસ્ટ ડિજિટ આપણને શું મળે? 3 મળે. શું મળે? 3. એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. હવે છેલ્લા 3 ડિજિટ આપણે ભૂલી જઈએ અને આગલા આપણે ડિજિટ લઈએ 12. તો 12 છે એ કયા ઘનની અંદર આવશે? તો કે 2ના ઘન બરાબર 8 અને 3નો ઘન કેટલો થાય? 27. એટલે 27 તો વધી ગયો એટલે આપણે કયો લેવાનો? 2નો ઘન લેવાનો છે. ઇટ મીન્સ કે આગળ કેટલા રાખી દેવાના? 2. કેટલા રાખી દેવાના? 2. એટલે કે 12 167 છે એ કોનો ઘન છે? 23નો ઘન છે. બરાબર. આ રીતના તમને ઘનમૂળ કાઢતા આવડતું હશે. બરાબર. હવે 841 છે એમાં છેલ્લે 1 છે તો એનું વર્ગમૂળ કાઢતા છેલ્લે શું આવી શકે? 9 આવી શકે ને 1 આવી શકે. બરાબર છે. તો 841નું જે વર્ગમૂળ કાઢીએ તો આપણને કેટલું થશે? 29 થશે. એ આપણને યાદ હોવો જોઈએ. બરાબર. આપણે 30 લગી વર્ગ આવડે છે એમ માનીને ચાલશું. તો 23 ગુણ્યા 29 કરશું તો આપણો આન્સર આવશે 667 એટલે કે 667. કેટલા આવશે? 667.
નેક્સ્ટ 49 13 49 13 અહીંયા આપણે આનું ઘનમૂળ કાઢવાનું છે તો ઘનમૂળમાં છેલ્લા 3 નંબરની જોડી બનાવીએ તો છેલ્લા 3 હોય તો એનો આન્સર છે એ ક્યાંથી ચાલુ થાય 7થી પૂરો ક્યાંથી થાય 7થી લાસ્ટ નંબર 7 હશે બરાબર કારણ કે 3નો ઘન કરીએ તો 3 તેરી 9 તેરી 27 તો 27માં લાસ્ટ શું આવે 7 તો આનો ઘન કરશું તો એ લાસ્ટમાં શું હશે 7 રેડી હવે આપણને જે આ 4 છે 4 એ કોના ઘનની અંદર આવશે તો 1નો ઘન 1 અને 2નો ઘન કેટલો થઈ જાય 8 થી વધી જાય એટલે આ તો આપણે ન લઈ શકીએ તો આપણે શું લેવું પડશે 1 એટલે કે અહીંયા કેટલા લેવા પડશે આપણે 17 તો આ જે 49 13 છે એ કોનો ઘન હશે 17નો ઘન હશે બરાબર તમને 20 લગી ઘન પાકા હોવા જોઈએ તો જેથી કરીને આપણે દાખલામાં ગણતરી બહુ જાજી કરવી પડે નહીં ચાલો નેક્સ્ટ x પ્લસ વાય બરાબર 10 અને x માઇનસ વાય બરાબર 4 તો xનું મૂલ્ય શું થાય તો લોપની રીત કરી નાખીએ આપણે x પ્લસ વાય બરાબર 10 x માઇનસ વાય બરાબર 4 અહીંથી આપણે જોવા જઈએ તો પ્લસ વાય માઇનસ વાય ઉડી જાય x અને x કેટલા થશે 2x 10 અને 4 કેટલા થશે 14 હવે આપણે xને કરતાં બનાવીએ તો x બરાબર 14/2 14ના 2 સરખા ભાગ પાડો તો આન્સર કેટલો આવશે 7 કેટલો આવશે 7 ક્લિયર નેક્સ્ટ અને લાસ્ટ શું કીધું અહીંયા a કરતાં b લાંબુ છે a કરતાં b છે એ કેવું છે લાંબુ છે બરાબર તો b કરતાં છે એ કેવું છે a કરતાં b લાંબો છે તો આ b લાંબુ થઈ ગયું પણ c કરતાં ટૂંકું છે એ છે એ c કરતાં કેવો છે ટૂંકો છે બરાબર પણ c કરતાં કેવો છે ટૂંકો છે એની વાત થાય અહીંયા a કરતાં b લાંબો છે એટલે b ની વાત થાય છે a કરતાં b છે એ કેવો છે લાંબો છે પણ c કરતાં કેવો છે ટૂંકો છે c કરતાં કેવો છે ટૂંકો છે હવે શું કીધું અહીંયા d a કરતાં ટૂંકો છે d છે એ a કરતાં કેવો છે ટૂંકો છે પણ b કરતાં લાંબો છે એ જે છે એ d કરતાં કેવો છે સોરી d છે એ a કરતાં ટૂંકો છે પણ b કરતાં લાંબો છે b કરતાં કેવો છે લાંબો બરાબર હવે આપણે આને લાઈનમાં ગોઠવી દઈએ બરાબર આ ક્વેશ્ચનમાં પણ અહીંયા કંઈક લોજિક બેસતું નથી એટલે શાયદ ક્વેશ્ચનમાં પણ કંઈક મિસ્ટેક હોઈ શકે છે બરાબર જો કોઈ મિત્રોને આ ક્વેશ્ચનમાં લોજિક સમજાય તો કોમેન્ટ કરીને જણાવજો ક્લિયર ચાલો તો આ સાથે તમારું પીએસઆઈનું પેપર 1 પીએસઆઈ પેપર 1 સોલ્વ થઈ ગયું છે બરાબર ચાલો થેન્ક યુ